یہ شرط رکھیں گے اسمبلیز تحلیل کرنے سے پہلے کہ بھئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، اتنی سیٹیں میں ملنی چاہیے؟ پہ اسمبلی تحلیل کرنے سے پہلے ہماری شرط نااہل ہو گئے عمران خان کو، کیا لائے عمل ہے پارٹی کا؟ میرا خیال ہے کوئی پیدا نہیں ہوا ابھی تک عمران خان کو نائل کرنے کا۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ بہت باتیں ہو رہی تھی کہ پرویز الہی صاحب اسمبلی نہیں توڑیں گے، پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم دیں گے اور پرویز الہی صاحب اپنی باتیں منوائیں گے، دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے جواب کے لیے ہم نے کاف لیگ سے رابطہ کیا۔ کاف لیگ کے جو ایک بہت اہم بندے ہیں، جو کہ پرویز الہی صاحب کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ نمبر پہ ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، مونس اور پرویز الہی کے بالکل قریبی شخص جو کہ رکن پارلیمنٹ ہیں، کامل علی آغا۔ کامل علی آغا سے ہماری بات ہوئی اور ابھی رائٹ ناؤ میں پارلیمنٹ کے باہر کھڑا ہوا ہوں، اور جیسی بات ہوئی میں نے فوراً آ کے ریکارڈنگ شروع کر دی تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ انہوں نے مجھ سے کیا باتیں کی ہیں۔ کچھ باتیں مجھ سے آف دا ریکارڈ کی ہیں، کچھ آن دا ریکارڈ جو باتیں کی ہیں وہ آپ ذرا سنیں، ملاحظہ کریں۔ جاز چودھری صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، ان سے ہم نے اس بات کی تصدیق کی جو کامل علی آغا کہہ رہے تھے۔ ذرا آپ دونوں کی ٹاکس ملاحظہ کریں۔ کئی طور پہ چودھری پرویز الہی کی اور مونس الہی کی شخصیت میں اس قسم کا ابہام نہیں ہے، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ سر اس سے مٹھائی کھلا دی، دعا کر لی اور پھر جو ہے وہ دوسری طرف چلے گئے۔ وہ ایک بالکل مختلف ایشو ہے۔ وہ نون لیگ کا کردار جو ہے وہ سابقہ کردار ایسا کردار رہا ہے کہ 3 مرتبہ انڈر ٹیک کر کے انہوں نے دھوکہ دیا چودھری پرویز الہی کو، اس لیے ان کے اوپر اعتبار نہیں آیا۔ سر اب یہ بتائیے گا کہ چودھری پرویز الہی نے انٹرویو میں کہا تھا کہ 3 سے 4 مہینے اسمبلی تحلیل کر دیں گے، 3 سے 4 مہینے، مارچ کی بات کی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے اب ڈیٹ دے دی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو دیکھتے ہوئے دسمبر کے اندر تحلیل ہوئی تو کاف لیگ کو اعتراضات یا کوئی تحفظات تو نہیں ہے؟ کیونکہ قطعی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی جو چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا تھا وہ یہی کہا تھا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ ہم نے جو منصوبے شروع کیے ہیں وہ آن گراؤنڈ سامنے آ جائیں، پالیسیاں جو وضع کی ہیں ان کے نتائج آنا شروع ہو جائیں، اس کے بعد اسمبلیاں توڑی جائیں۔ بصورت دیگر اگر عمران خان فیصلہ کرے کہ اسمبلیاں جلد توڑنی ہیں تو میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا، اس لیے ابہام کوئی نہیں ہے، وہ مشورہ تھا۔ اچھا کامل علی آغا صاحب یہ بتائیے گا، جو منصوبے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پائیں گے، اسمبلیز دسمبر میں اگر تحلیل کر دی جاتی ہے تو کوئی سیاسی نقصان نہیں ہوگا، اور کیا آپ رسک لے رہے ہیں عمران خان کے لیے؟ بالکل چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ بات بڑے واضح الفاظ میں کہی کہ یہ حکومت جو پنجاب کی حکومت ہے جس کا میں وزیر اعلیٰ ہوں، یہ عمران خان کی امانت ہے، جب وہ چاہیں میں واپس کر دوں گا۔ دیکھیں خواہش تو ہر وقت ہوتی ہے، ان کی کیا میری بھی خواہش ہوگی کہ میرا لیڈر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ آئندہ بھی ہو، لیکن اس قسم کی کوئی شرائط نہ ہم نے رکھی ہے، نہ ہم اس قسم کی بات پہ اوپر پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ کوئی بات ہوئی ہے؟ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ابھی تک نہیں ہوئی۔ خواہش مند تو ہیں آپ؟ ظاہر ہے جی، ظاہر ہے جب ہم آئندہ الیکشن جو ہے مل کے لڑیں گے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہ واحد حل ہوگا کرنے سے پہلے آئندہ الیکشن مل کے لڑنے کا۔ یہ شرط رکھیں گے اسمبلیز تحلیل کرنے سے پہلے کہ بھئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، اتنی سیٹیں میں ملنی چاہیے؟ قطعی طور پہ اسمبلی تحلیل کرنے سے پہلے ہماری کوئی شرط نہیں آئے گی، نہ ہم مشروط بات چیت میں جانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس عمران خان کی امانت ہے، ہم اس کو توڑ دیں گے۔ کامل صاحب، یو آر ویری سیزنڈ پولیٹیشین، آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کی یہ اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے سے عمران خان کو خود کتنا نقصان ہو سکتا ہے پاسبلی؟ قطعی طور پہ کوئی نقصان نہیں ہے، اس وقت وہ مقبولیت کی انتہا پہ ہیں، یہ بلکہ لیٹ ہوگا تو ان کو فائدہ ہوگا، مقبولیت ان کی بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ سر کہہ رہے ہیں نااہل ہو جائیں گے وہ، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جس طرح سے معاملات اس ملک میں چلتے ہیں۔ وہ تو انہوں نے خود کل یہ بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ مجھے چاہتے ہیں کہ میں حل کر دیا جائے، تو اس قسم کی کوشش ہوگی، لیکن اس کا فائدہ موجودہ حکومت کو تو ہونے نہیں لگا۔ میرے بھائی اگر الیکشن ہوئے اور عمران خان کو 2/3 میجورٹی مل گئی تو وہ ترمیم کر کے دوبارہ یہ تو پہلے بھی قانون موجود تھا آئین کے اندر، جب پی ڈی ایم نے یہ ساری سازش کے ذریعے
हटाया उस वक्त भी सर यही आइन कानून के मौजूद तहत था। ही पीडीएम आई है ना, आइन के तहत वो तरीके में एतमाद लाए, क्या गैर आइनी काम किया है सर पीडीएम ने? मैंने कब कहा कि गैर आइनी किया? खान साहब को अगर नायल कर दिया जाता है, लेट सपोज, तो अगर कोई और पीटीआई के अंदर लीड करता है पीटीआई को, तो क्या आप उनके साथ चलना पसंद करेंगे, उनकी लीडरशिप के साथ? देखिए मेरे ख्याल में ये सवाल बनता नहीं है। इस वक्त तक पीटीआई में इमरान खान वाहद एक ऐसा लीडर है जिसकी मकबूलियत अपनी इंतहा को है और दूसरे दर्जे में कोई उसका मुतबादिल नजर। आप लोग भैया अदम लास्ट ही एतमाद है। का इजहार कर चुके हैं परवेज इलाही साहब पर, क्या अब आप ट्रस्ट कर रहे हैं? खान साहब तो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद है, लेकिन पार्टी की विद इन पार्टी, और आप भी ऐसा बयान दे चुके हैं माजी में, तो क्या वो ट्रस्ट अभी बरकरार है या फिर अभी आपको लग रहा है कि कोई सरप्राइज दे सकते हैं परवेज इलाही साहब? देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूं, मेरे बयान को आप ध्यान से देख लें। मैंने कोई उसमें ट्रस्ट के हवाले से कोई बात नहीं की। मेरा और उनका नुक्ता नज़र का इख्तलाफ हो सकता है। ही इज़ कमिटेड टू इमरान खान कि वो जिस दिन तय करेंगे उस दिन असेंबली तहलील हो जाएगी। सर वो परवेज़ इलाही साहब इस हवाले से जो बात कर रहे हैं, तो आपको समझते हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो निगोशिएशन कर रहे हैं कि मुझे सीट ज़्यादा चाहिए, वो पीटीआई मानने को तैयार हो मेरा जाएगी? ख्याल है ऐसी कोई बात ही नहीं है सिरे से। जो एलाई हैं उनके पास कि वो इमरान खान की हिदायत के मुताबिक असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें, इसलिए पंजाब की असम्बली भी डिज़ोल्व होगी और खैबर पख्तूनख्वा की भी होगी। और फिर हमारे अगर ये नेशनल असम्बली के अंदर हमारे कौमी असम्बली के मेंबरान के इस्तीफ़े जो ऐसे ही इन्होंने रोक रखे हैं बदनीयती की बुनियाद पर, मैं वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि स्पीकर साहब ने रोके हुए हैं, अगर वो इस्तीफ़े, तो इस मुल्क के अंदर 2/3 तो असम्बलियाँ खाली हो गई। किस तरह इस मुल्क का निज़ाम चलाएंगे? इसलिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता कि ये मुल्क जल्द अज जल्द आम इंतखाबात की तरफ चला जाए। एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की कोशिश की जा रही है पीटीआई की जानिब से, लेकिन वो लिफ्ट नहीं करवा रहे। देखें मेरा ख्याल है कि कल चेयरमैन ने इसके ऊपर हमारी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल वाज़ेह कर दी है। हम ये चाहते हैं कि वो अपने कहे के मुताबिक एक न्यूट्रल किरदार अदा करें। सर नाअहल हो गए इमरान खान को, क्या लाएअमल है पार्टी का? मेरा ख्याल है कोई 2-3 पैदा नहीं केसेस हुआ हैं। अभी तक इमरान खान को नायल करने का। कोशिशें तो जारी हैं पिछले 8 माह से, तो अभी तो इसका कोई इम्कान ही नहीं। तो मालूम है इस बात का कि निगरान हुकूमत सिर्फ इस काम के लिए होती है कि वो डे टू डे बिजनेस चलाए, इसके अलावा उसके ज़िम्मे कोई काम नहीं होता, कोई मुस्तकिल काम वो नहीं कर सकते। और फिर यह है कि अवाम भिफरे हुए हैं, इसका तो किसी को अंदाज़ा ही नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब ने कल कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए, साथ ही अल्लाह का वास्ता देके कहा है कि इलेक्शन करवाएं, क्या कहेंगे सर? नहीं, इलेक्शन तो जरा पूरा सिस्टम है वो उसके अंदर रुकावट है ना। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है सबसे बड़ी रुकावट है। अगर उसको फुर्सत हो गई है FIA के दफातर से या नैब के दफातर से, जो अपने काले करतूतों को वो मिटाते फिर रहे हैं, तो तभी इंतखाबात की तरफ सोचेंगे ना। उनका तो कुल का कुल, लेकिन ना ये आपने खुली आंखों से देखा और दिल की आंखों से देख लें कि जितने जराइम पेशा थे इस असना के अंदर बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ गए हैं। तो इसके अलावा तो उनकी कोई कारकर्दगी हो तो मुझे भी बता दीजिए। सर अगर वो इलेक्शन करवाएंगे तो फिर वो न्यूट्रल कैसे रहेंगे? देखिए वो इलेक्शन, हमने तो आपको कहा है कि वो न्यूट्रल रहें। इलेक्शन तो पूरा सिस्टम है। हम अगर असम्बलियाँ 2 तहलील कर देंगे तो कोई रास्ता आपके पास नहीं है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर आप इंतखाबात 2 असम्बलियों में करवाएं। अगर आप अकेले 2 असम्बलियों में कराएंगे और अगर आपकी अकल आ जाए हमारे पूरे निज़ाम को और इसके साथ ही वो करा दें। इसलिए हम रोज़ कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तारीख दें हमें इलेक्शन की, तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। सेटअप को एक्सटेंड कर दिया जाता है तो पीटीआई ये कोई ऐसे अजीब ही है कि बस कैसे, तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर मार्शल लॉ भी लग सकता है, नहीं हो सकता ना मार्शल लॉ लग सकता है ना कोई इसमें आइन के अंदर ऐसी कोई गुंजाइश। पहले इमरान खान साहब कहते हैं सर, और हुकूमत की शराइत दोनों डटे हुए हैं, मसला कैसे हल होगा? अवाम फैसला कर लेंगे। आपको भी मालूम है, पूरे प्रेस को मालूम है कि अवाम के बयानिए के साथ खड़ी है। अगर नहीं आपको समझ आ रही तो मैं बताता हूँ, 16 अक्टूबर को 8-9 हलकों में इमरान खान इलेक्शन लड़ते हैं, उसमें जीतते हैं। लोगों को पता है कि ना इसने असेंबली में जाना है ना इसने हल पढ़ना है, तो वो बयानिए को उन्होंने मोहर तस्दीक सब्त किया। तो समझ जाएं, कोई अकल का अंधा ही होगा कि जो इस बात को नहीं समझेगा कि अवाम क्या चाहते हैं। तो साहब आखिरी सवाल ये है कि पहले इमरान खान साहब कहते हैं कि न्यूट्रल जानवर होता है, फिर उन्हें कहते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं। आप इमरान खान साहब का जो किस बयान के साथ खड़े हैं, क्या न्यूट्रल जानवर होता है या वाकई न्यूट्रल होता है? देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जो वक्त गुजर जाए ना, आप जो आइंदा चैलेंजेस हैं उस पर सवाल करें।